Welcome student. Today we will learn about the topic elements of group 16, 17 and 18. Elements of group 16, 17 and 18. In this topic आज आपण या टॉपिक मधला केमिकल रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हॅलोजन हा पॉइंट पाहणार आहोत. केमिकल रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हॅलोजन यामध्ये फर्स्ट group 16 group of elements are termed as oxygen family. Oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium. These elements are present in 16th group of elements of oxygen family. Oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium. When these 16 group of elements which on reacts with halogens to give large number of compounds. Compounds like large number of compounds like EX2, EX4, EX6, where E means the 16 group of elements, that is oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium. E means the oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium. These elements which on reacts with halogen to give large number of compounds of 16 groups, that is AX2, AX4, EX6 types of compounds are present. आता यामध्ये पहा EX2 म्हणजे सल्फर डायक्लोराइड क्लोराइड, सल्फर टेट्राक्लोराइड, सल्फर हेक्साक्लोराइड, सल्फर हेक्साक्लोराइड, सल्फर टेट्राक्लोराइड, सल्फर डायक्लोराइड किंवा सेलेनियम हेक्साक्लोराइड किंवा टोल्युरियम हेक्साक्लोराइड. These are the compounds formed by the action of halogens towards 16 group of elements. These compounds SF6, selenium hexachloride or tellurium hexachloride, these are the colorless gases having sp3d2 hybridization. These compounds are the colorless gases sp3d2 hybridization and octahedral geometry. In this compound, sulfur hexachloride is more stable than selenium hexachloride and tellurium hexachloride. These are the colorless gaseous compound having hybridization sp3d2 hybridization and octahedral geometry of these compounds. Then tetrahedral compounds like sulfur tetrachloride, selenium tetrachloride, tellurium tetrachloride or tellurium tetrachloride. These compounds are tetrahedral in geometry. sp3 hybridization and trigonal bipyramidal. Geometry. Tetrahedral compounds, that is SF4, selenium tetrachloride, tellurium tetrachloride. These are the sp3 hybridized and trigonal bipyramidal in geometry of these compounds. Then dihalides like selenium dichloride, sulfur dichloride, selenium dichloride, then tellurium dichloride. These compounds are sp3 hybridization and tetrahedral.
sp3 hybridization and tetrahedral geometry. Selenium dichloride, sulfur dichloride, selenium dichloride, tellurium dichloride having sp3 hybridization and tetrahedral geometry. Then हे पहा हेक्सा हलाइड, टेट्रा हलाइड आणि डाय हलाइड. आता मोनो हलाइड, मोनो हलाइड ही हेक्सा हलाइड, हेक्सा हलाइड, टेट्रा हलाइड, टेट्रा हलाइड, देन डाय हलाइड, डाय हलाइड आणि मोनो हलाइड, मोनो हलाइड. मोनो हलाइड S2Cl2, S2Cl2 मोनो हलाइड, Ac2Cl2, Te2Cl2, selenium chloride, selenium chloride, sulfur chloride. These are the dihalides. Dihalides are dimeric compounds, dimeric compounds. And another example, selenium AcF2, Ac2Br2, Br2. These are the compounds of halogen with 16 group of elements. Monohalides, monohalides. Hexahalide, hexahalide, tetrahalide, dihalide and monohalides compounds. Monohalide SF6, SF4, SCl2, S2Cl2. आता यामध्ये तुमच्या लक्षात आलं असेल की हॅलोजन कंपाऊंडची ऑक्सिडेशन स्टेट ही सेम आहे, परंतु यामध्ये जे इतर एलिमेंट्स आहेत 16 ग्रुप ऑफ एलिमेंट त्याची ऑक्सिडेशन स्टेट ही व्हेरिएबल ऑक्सिडेशन स्टेट आहे. व्हेरिएबल ऑक्सिडेशन स्टेट म्हणजे वेगवेगळे ऑक्सिडेशन स्टेट आहे. यामध्ये प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 ऑक्सिडेशन स्टेट आहे. त्यामध्ये सल्फर असेल किंवा सेलेनियम असेल, टोलुरियम असेल किंवा पोलोनियम असेल, याची ऑक्सिडेशन स्टेट जी आहे ती ऑक्सिडेशन स्टेट ही व्हेरिएबल ऑक्सिडेशन स्टेट आहे. ठीक आहे. आता त्यानंतर केमिकल रिएक्टिव्हिटी टुवर्ड्स हॅलोजन्स ऑफ ग्रुप 17. आता यानंतर आपण ग्रुप 17 पाहूया. ग्रुप 17 ग्रुप हे हॅलोजन फॅमिली आहे. 17 ग्रुप हे हॅलोजन फॅमिली आहे आणि हॅलोजन फॅमिली बरोबर याची रिएक्शन आपण पाहूया. हॅलोजन फॅमिली, हॅलोजन फॅमिली म्हणजेच काय, हा हॅलोजन X2 reacts with another X2 to gives हे X हे से डिफरंट X असतील. X जे आहे ते डिफरंट X असतील आणि त्याच्यापासून जो कंपाऊंड तयार होतो त्या कंपाऊंडला आपण इंटरहॅलोजन कंपाऊंड्स असं म्हणतो. इंटरहॅलोजन कंपाऊंड्स. हे इंटरहॅलोजन कंपाऊंड जे आहे, इंटरहॅलोजन कंपाऊंड X डॅश 2 X डॅश 3 X डॅश 5 X डॅश 7 या अशा प्रकारचे इंटरहॅलोजन कंपाऊंड्स तयार होतात. इंटरहॅलोजन कंपाऊंड्स. आता इंटरहॅलोजन कंपाऊंड्स हा मोनोहलाइड्स आहे, ट्रायहलाइड्स आहे, पेंटाहलाइड आहे आणि हेप्टाहलाइड आहे. हॅलोजनची रिएक्शन दुसऱ्या हॅलोजन बरोबर जर झाली तर त्याच्यापासून कंपाऊंड जे तयार होतो त्या कंपाऊंडला आपण इंटरहॅलोजन कंपाऊंड्स असं म्हणतो. इंटरहॅलोजन कंपाऊंड्स. आता हे इंटरहॅलोजन कंपाऊंड जे आहेत हे 17 ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स. यामध्ये इंटरहॅलोजन कंपाऊंड मध्ये हा जो X आहे याची साइज जी आहे ती लार्जर साइज आहे देन त्या डॅश मधला हा X, हा X याच्यापेक्षा या X ची साइज जी आहे ही लार्जर साइज आहे आणि लार्जर साइज असल्यामुळे तो पहिल्यांदा X घेतला जातो. आता इथे एक्झाम्पल आपण पाहूया. क्लोरीन घेऊ Cl2 which on reacts with F2 to gives to Cl. त्यानंतर आपण ब्रोमीन घेऊ Br2 which on reacts with F2 to gives BrF3. ही रिएक्शन बॅलन्स करायची. रिएक्शन बॅलन्स कशी करायची, इथं 3 2 BrF3. आता दुसरं एक्झाम्पल घेऊया.
Iodine reaction. Iodine which on reacts with F2 to give IF5. IF5 इथं 5 आहे, इथं 5 घ्यायचं आणि इथं 2 घ्यायचं. IF5. आता 7 घेऊया. Iodine which on reacts with F2 to gives IF7. IF7 7 आहे म्हणून इथं 7 आणि इथं 2. रिएक्शन बॅलन्स असतो. त्याला इंटरहॅलोजन कंपाऊंड्स म्हटले जातात. इंटरहॅलोजन कंपाऊंड्स. इंटरहॅलोजन कंपाऊंड क्लोरो मोनोक्लोराइड, ब्रोमो ट्राइक्लोराइड, आयोडो पेंटाक्लोराइड, आयोडो हेप्टाक्लोराइड, आयोडो हेप्टाक्लोराइड. These are the interhalogen compounds and the chemical reaction or reactivity towards halogen. आता इथं क्वेश्चन कसा विचारला होता पहा. तुम्हाला क्वेश्चन कसा विचारला, what is action of chlorine on chlorine किंवा bromine on chlorine on iodine on chlorine किंवा how will you prepare iodine heptachloride from chlorine, अशा प्रकारचा क्वेश्चन विचारला. किंवा what is action of chlorine on bromine, chlorine on bromine, अशा प्रकारचा क्वेश्चन विचारले. जसं आपण 16 ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स मध्ये पाहिलं की त्या ठिकाणी तुम्हाला व्हॉट इज ऍक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन सल्फर किंवा क्लोरीन ऑन सेलेनियम, क्लोरीन ऑन टोल्युरियम, अशा प्रकारचा क्वेश्चन तुम्हाला विचारण्याची शक्यता असते. किंवा तुम्ही हाऊ विल यू प्रिपेअर हेक्सा हॅलाइड, कंपाउंड्स ऑफ हेक्सा हॅलाइड्स, हेक्सा हॅलाइड विथ 16 group of elements किंवा halogen reacts with selenium to gives which compounds, अशा प्रकारचा क्वेश्चन विचारतात. आता तिथं तुम्हाला वेगवेगळे कंपाऊंड लिहावे लागतील. त्यामध्ये हेक्सा हॅलाइडचा किंवा टेट्रा हॅलाइडचा असेल किंवा त्या ठिकाणी मोनो हॅलाइडचा, डाय हॅलाइडचा कंपाऊंड त्या ठिकाणी ही रिएक्शन लिहावी लागेल. तसंच या ठिकाणी व्हॉट इज ऍक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन क्लोरीन किंवा ब्रोमीन किंवा आयोडीन, असा जर क्वेश्चन विचारला तर त्या ठिकाणी अशा प्रकारची वेगवेगळे कंपाऊंड तयार होतात. त्या वेगवेगळ्या कंपाऊंडला दोन्ही हॅलोजन ॲटम्स आहेत म्हणून त्याला इंटरहॅलोजन कंपाऊंड्स असं म्हणतो. इंटरहॅलोजन कंपाऊंड दॅट इज रिएक्शन विथ हॅलोजन्स. हॅलोजन रिएक्ट्स विथ अदर हॅलोजन टू गिव्स corresponding interhalogen compounds or these compounds termed as interhalogen compounds. ठीक है. Then chemical reactivity towards halogens of group 18. आता इथं 18th group of elements पाहू. 18th group of element. 18th group of element halogen reacts with 18th group of elements, that is helium, neon, argon, krypton, xenon and radon to gives no product at ordinary temperature. Ordinary temperature ला हे जे हेलियम, निऑन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, झेनॉन आणि रेडॉन आहेत हे 18 ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स किंवा त्याला आपण इनर्ट गॅस एलिमेंट्स म्हणतो. हे इनर्ट गॅस एलिमेंटचे आउटरमोस्ट ऑर्बिटल हे कंप्लीटली फुलफिल आहे. म्हणजे त्याचा ऑक्टेट हे कंप्लीटली फुलफिल आहे आणि फुलफिल असल्यामुळे ते केमिकली इनर्ट असतात. केमिकली इनर्ट म्हणजे त्या ठिकाणी ऑर्डिनरी टेम्परेचरला त्याच्यावर ऑक्सिडायझिंग एजंट, रिड्युसिंग एजंट किंवा कुठल्याही एलिमेंटची त्याच्यावरती रिएक्शन होत नाही ऍट ऑर्डिनरी टेम्परेचर. परंतु त्यामध्ये झेनॉन, क्रिप्टॉन आणि झेनॉन याची रिएक्शन हे हॅलोजन कंपाऊंड बरोबर त्यामध्ये फ्लोरीन बरोबर होती आणि त्या ठिकाणी करस्पॉन्डिंग कंपाऊंड तयार होतात. म्हणजे झेनॉन रिएक्ट्स विथ फ्लोरीन, झेनॉन reacts with fluorine F2 to give xenon dichloride, xenon dichloride, xenon tetrafluoride, xenon hexafluoride, xenon hexafluoride. अशा प्रकारची कंपाऊंड्स हे झेनॉनची रिएक्शन होऊन त्या ठिकाणी करस्पॉन्डिंग कंपाऊंड्स हे त्या ठिकाणी तयार होतात. ही जी रिएक्शन आहे ही रिएक्शन 673 केल्विन टेम्परेचर अँड 1 atmosphere प्रेशरला ही रिएक्शन होती. ही जशी रिएक्शन आहे तशीच ही झेनॉन टेट्राफ्लोराइड म्हणजे झेनॉन which on reacts with 2F2 to gives xenon tetrafluoride, xenon which on reacts with 3F2 to gives xenon hexafluoride. These are the chemical reactivity towards halogens of group 16, 17 and 18 group of elements. 18 group of elements. Okay. Then reaction towards
मेटल. रिएक्शन टुवर्ड्स मेटल. रिएक्शन टुवर्ड्स मेटल यामध्ये पहिली रिएक्शन जी आहे ती 16 ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स बरोबर. रिएक्शन टुवर्ड्स मेटल. रिएक्शन टुवर्ड्स मेटल म्हणजे थोडक्यात मेटल बरोबर रिएक्शन कशी होते हा जनरल क्वेश्चन आहे बा. आता यामध्ये आपण 16 ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स पाहूया. 16 ग्रुप ऑफ एलिमेंट हा मेटल आहे. मेटल व्हिच ऑन रिएक्ट्स विथ 16 ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स कुठले आहेत? ऑक्सिजन आहे, सल्फर आहे, सेलेनियम आहे, टोल्युरियम आहे, पोलोनियम आहे. ऑक्सिजन, सल्फर, सेलेनियम, टोल्युरियम आणि पोलोनियम. यामध्ये ऑक्सिजनची रिएक्शन डायटॉमिक आहे म्हणून मेटल. आता इथं मेटल ऑक्सिडेशन स्टेट लक्षात ठेवायची आणि ऑक्सिडेशन स्टेट इथं -2 आहे. समजा इथं +1 चा मेटल घेतला, +1 चा मेटल म्हणजे सोडियम घेतला, पोटॅशियम घेतला तर त्याची रिएक्शन जी आहे ते सोडियम पेरॉक्साइड Na2O किंवा Na2O2 या अशा प्रकारचा प्रॉडक्ट मिळतो. सोडियम किंवा पोटॅशियम. जर ऑक्सिडेशन स्टेट +2 चा आपण कंपाऊंड घेतला यामध्ये मॅग्नेशियम असेल, झिंक असेल किंवा स्कॅंडियम पासून झिंक पर्यंत +2 ऑक्सिडेशन स्टेट असणारा कुठलाही एलिमेंट घेतला किंवा कॅल्शियम घेतला CaO तर याच्यापासून जो प्रोडक्ट मिळतो तो प्रोडक्ट मॅग्नेशियम ऑक्साइड MgO, ZnO, CaO किंवा MnO, ApO अशा प्रकारचा प्रोडक्ट मिळतो जर ऑक्सिजनची रिएक्शन की ज्याच्यावरती 2 पॉझिटिव्ह चार्ज आहेत असेल. ज्याच्यावर 3 पॉझिटिव्ह चार्ज आहेत ते म्हणजे ॲल्युमिनियम असेल किंवा क्रोमियम असेल किंवा Fe3+ असेल. त्याच्याबरोबर जर ऑक्सिजनची रिएक्शन केली तर त्या ठिकाणी करस्पॉन्डिंग Al2O3, Cr2O3, Fe2O3 अशा प्रकारचा प्रोडक्ट मिळतो. Fe2O3, Al2O3 किंवा Cr2O3 अशा प्रकारचा प्रोडक्ट मिळतो. जर आपण ऑक्सिजनची रिएक्शन जर मेटल कुठल्याही मेटल बरोबर केली तर मेटलचे ऑक्सिडेशन स्टेट माहित असणं आवश्यक आहे. तुम्हाला माहित आहे पिरियड टेबल मधल्या पहिल्या ग्रुप मधल्या एलिमेंटचे ऑक्सिडेशन स्टेट +1 आहे. दुसऱ्या ग्रुप मधल्या जे बेरियम, मॅग्नेशियम, कॅल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम आणि रेडियम हे जे एलिमेंट्स आहेत याची ऑक्सिडेशन स्टेट ही +2 आहे आणि स्कॅंडियम पासून झिंक पर्यंत कॉमन ऑक्सिडेशन स्टेट ही +2 आहे. हे जे +2 ऑक्सिडेशन स्टेटची एलिमेंटची रिएक्शन ऑक्सिजन बरोबर केली तर करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स हा प्रोडक्ट मिळतो. करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स हा प्रोडक्ट त्या ठिकाणी मिळतो. जर समजा सल्फरची रिएक्शन केली मेटल टू गिव्स करस्पॉन्डिंग मेटल सल्फाइड हा प्रोडक्ट मिळतो. मेटल सल्फाइड. आता कॉपरची रिएक्शन सल्फर बरोबर केली कॉपर सल्फाइड तयार होते. कॉपर सल्फाइड. झिंकची रिएक्शन सल्फर बरोबर केली झिंक सल्फाइड तयार होते. ZnAs. लीडची रिएक्शन Pb ची रिएक्शन सल्फर बरोबर केली PbS अशा प्रकारचा प्रॉडक्ट मिळतो. म्हणजे सल्फरची रिएक्शन मेटल बरोबर जर केली तर त्या ठिकाणी करस्पॉन्डिंग मेटल सल्फाइड हा प्रॉडक्ट मिळतो. सेलेनियमची रिएक्शन जर आपण केली सेलेनियम मॅग्नेशियम बरोबर सेलेनियमची रिएक्शन जर केली Fe करस्पॉन्डिंग सेलेनाइड मॅग्नेशियम सेलेनाइड हा प्रोडक्ट मिळतो. मॅग्नेशियम सेलेनाइड, कॉपर सेलेनाइड, झिंक सेलेनाइड. म्हणजे पण इथं जरी तुम्हाला रिएक्शन पीबीची किंवा कॉपरची दिली आणि वेगळी जर रिएक्शन विचारली तर ती रिएक्शन तुम्हाला लिहिता यायला पाहिजे. त्यासाठी ऑक्सिडेशन स्टेट मेटलची ऑक्सिडेशन स्टेट माहित असणं आवश्यक आहे आणि त्याच्यावर रिएक्शन बॅलन्स करायची असते. पहा त्याच्यावर रिएक्शन जी आहे ही रिएक्शन बॅलन्स करून ही रिएक्शन लिहायची असते. ठीक आहे. लीड रिएक्ट्स विथ सल्फर, लीड सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड, झिंक सल्फाइड, आयर्न सल्फाइड, त्यानंतर मॅग्नेशियम सल्फाइड, ॲल्युमिनियम सल्फाइड हे कंपाऊंड त्या ठिकाणी तयार होतात. आणि इथं पहा MgCrMp याची रिएक्शन Al2O3, Fe2O3, Cr2O3. मॅग्नेशियमची रिएक्शन सेलेनियम बरोबर झाली तर मॅग्नेशियम सेलेनाइड हा प्रोडक्ट मिळतो. ठीक आहे. these are the action of chemical reactive towards metal like 16 group. आता 17 group of elements पाहूया. 17 group of elements. 17 group of elements हे कुठले एलिमेंट्स आहेत? हॅलोजन फॅमिली. हॅलोजन फॅमिली. 17 group of element. 17 group of element ची रिएक्शन म्हणजे हॅलोजन्स टू गिव्स करस्पॉन्डिंग मेटल हॅलाइड हा प्रोडक्ट मिळतो.
metal which on reacts with halogen to give metal halide. metal halide हा प्रोडक्ट होतो रिएक्शन बॅलन्स करून. आता समजा पहिल्या ग्रुप मध्ये एलिमेंट्स घेतला, सोडियम घेतला किंवा पोटॅशियम घेतला, याची ऑक्सिडेशन स्टेट माहित असणं आवश्यक आहे. त्यासाठी तुम्हाला 11th मधला रेडॉक्स रिएक्शन हा टॉपिक माहित असणं आवश्यक आहे आणि त्याच्यावर तुम्हाला रिएक्शन लिहिता येतात. सोडियम किंवा पोटॅशियमची रिएक्शन हॅलोजन बरोबर केली, हॅलोजन म्हणजे क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन F2 Cl2 Br2 किंवा I2 याच्या बरोबर जर रिएक्शन केली तर त्या ठिकाणी करस्पॉन्डिंग सोडियम क्लोराइड पोटॅशियम क्लोराइड NaCl असेल किंवा NaBr असेल किंवा NaI असेल किंवा Ki असेल हे प्रोडक्ट मिळतात ही रिएक्शन बॅलन्स करून पहिल्या ग्रुप मधल्या एलिमेंट्स बरोबर. आणि ज्या मेटल वरती दोन पॉझिटिव्ह चार्ज आहेत, दोन पॉझिटिव्ह चार्ज आहेत म्हणजे कुठले मॅग्नेशियम असेल, त्यानंतर कॉपर असेल, झिंक असेल, कॅल्शियम असेल किंवा स्कँडियम पासून झिंक पर्यंत +2 ऑक्सिडेशन स्टेट आहे. कुठल्याही एलिमेंट्स बरोबर जर त्या ठिकाणी रिएक्शन झाली, हॅलोजनची रिएक्शन झाली, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुठल्याही एलिमेंटची रिएक्शन झाली तर त्या ठिकाणी MgCl2 हाच प्रोडक्ट मिळतो. MgCl2 CuCl2 CaCl2 ZnCl2 ZnBr2 CaBr2 CaI2 त्यानंतर MgI2 हे अशा प्रकारचा प्रोडक्ट आपल्याला जर हॅलोजन बरोबर +2 ऑक्सिडेशन स्टेट असणाऱ्या एलिमेंटची किंवा मेटलची रिएक्शन जर झाली तरी अशा प्रकारचा प्रोडक्ट मिळतो. आणि ज्याच्यावर +3 चार्ज आहेत मेटल, त्यामध्ये ॲल्युमिनियम असेल किंवा क्रोमियम असेल किंवा Fe3 असेल, फेरिक असेल तर याची रिएक्शन जर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन बरोबर केली, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन बरोबर केली तर त्या ठिकाणी AlCl3 AlBr3 AlI3 किंवा CrCl3 CrBr3 किंवा FeCl3 FeBr3 अशा प्रकारचा प्रोडक्ट होतो. म्हणजे these are the reaction towards metal, that is 17 group of elements. आता 18 group of elements, 18 group of elements हे केमिकली इनर्ट आहे हे तुम्हाला माहितीच आहे. त्यामुळे कसल्याही प्रकारच्या मेटल बरोबर 18 ग्रुप ऑफ एलिमेंटची रिएक्शन होत नाही. केमिकली इनर्ट एलिमेंट्स आहेत ते. इनर्ट म्हणजे त्याचं ऑक्टेट जे आहे कंप्लीटली फुलफिल असल्यामुळे त्या ठिकाणी 18 ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होती, या एलिमेंटची रिएक्शन होत नाही, एलिमेंटची रिएक्शन होत नाही. आता यामध्ये 17 ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स मध्ये क्लोरीनची रिएक्शन जर पहिल्या ग्रुप मधल्या एलिमेंट्स बरोबर जर झाली तर आयनिक कंपाऊंड तयार होतो, आयनिक कंपाऊंड तयार होतो. ज्या एलिमेंटची ऑक्सिडेशन स्टेट हे व्हेरिएबल ऑक्सिडेशन स्टेट आहे म्हणजे एकापेक्षा अनेक ऑक्सिडेशन स्टेट आहे, त्या ऑक्सिडेशन स्टेट असणाऱ्या कंपाऊंडचे त्या कंपाऊंडची हायर ऑक्सिडेशन स्टेट असणाऱ्या कंपाऊंड बरोबर जर हॅलोजनची रिएक्शन होऊन कंपाऊंड तयार झाला तर तो आयनिक कंपाऊंड असतो. देन लोअर ऑक्सिडेशन स्टेट. आता पहा यामध्ये टीन असेल किंवा लीड असेल, SnCl4 आणि SnCl2 किंवा PbCl2 हे जे कंपाऊंड्स आहेत याची ऑक्सिडेशन स्टेट हे +4 आहे, +4 ऑक्सिडेशन स्टेट आहे, याची +2 आहे, याची +2 आहे. हे जे कंपाऊंड्स आहेत हे मोर कोव्हॅलेंट कंपाऊंड दॅन दिस कंपाऊंड किंवा हे जे खालचे कंपाऊंड्स आहेत मोर आयनिक दॅन दिस कंपाऊंड. म्हणजे एका कुठल्याही मेटलची एकापेक्षा अनेक जर ऑक्सिडेशन स्टेट असेल आणि त्याच्यापासून जर कंपाऊंड तयार झाला तर ज्या हायर ऑक्सिडेशन स्टेट असणाऱ्या कंपाऊंडचा जर त्या ठिकाणी हॅलाइड बरोबर रिएक्शन होऊन कंपाऊंड तयार झाला तर तो जनरली कोव्हॅलेंट कंपाऊंड असतो. देन लोअर ऑक्सिडेशन स्टेट पेक्षा त्या ठिकाणी त्याची हायर ऑक्सिडेशन स्टेट असणारा कंपाऊंड हा कोव्हॅलेंट कंपाऊंड असतो. ठीक आहे. देन allotropics. The 16 group of elements they exhibit a number of allotropics. Allotropics means अपूर्वी, एकापेक्षा अनेक कंपाऊंड्स. Allotropic of
16th group. Allotropics of 16th group. आता 16th group मध्ये जे एलिमेंट्स आहेत they exhibit a number of allotropics. For example, oxygen. Oxygen form two allotropics, oxygen and ozone. Oxygen and ozone. Sulfur form many or number of allotropics. Rhombic sulfur, monoclinic sulfur. Rhombic sulfur, monoclinic sulfur, किंवा त्याला आपण अल्फा सल्फर अँड बीटा सल्फर असं म्हणतो. Rhombic sulfur or monoclinic sulfur, these are the non-metallic allotropics of sulfurs. And oxygen and ozone, these are the two allotropics. Selenium has two allotropics, red selenium and gray selenium. selenium हे नॉन मेटल आहे आणि ग्रे सेलेनियम हे मेटॅलिक आहे, नॉन मेटॅलिक आणि मेटॅलिक. त्यानंतर पोलोनियम, they form two allotropics. Alpha polonium and beta polonium. They form two allotropics, alpha polonium and beta polonium. These are the allotropics of 16 group of elements. Allotropics यामध्ये हे 16 group of elements मध्ये यामध्ये दोन ऑक्सिजन, सल्फर, सेलेनियम आणि पोलोनियम हे जे एलिमेंट्स आहेत, ऑक्सिजन, सल्फर, सेलेनियम, टोल्युनियम आणि पोलोनियम, यामध्ये दे एक्झिबिट्स नंबर ऑफ अलोट्रॉपिक्स कंपाऊंड्स. यामध्ये ऑक्सिजन आहे, हा ऑक्सिजन दोन अलोट्रॉपिक्स फॉर्म करतो, ऑक्सिजन आणि ओझोन. सल्फर, रोमिक सल्फर आणि मोनोक्लिनिक सल्फर, त्यालाच आपण अल्फा सल्फर आणि बीटा सल्फर म्हणतो. सेलेनियम, रेड सेलेनियम आणि ग्रे सेलेनियम. रेड सेलेनियम हा नॉन मेटल आहे आणि ग्रे सेलेनियम हा मेटल आहे. आणि पोलोनियम जो आहे तो अल्फा पोलोनियम आणि बीटा पोलोनियम अशा प्रकारचे दोन त्या ठिकाणी दोन वेगवेगळे अलोट्रॉपिक्स हे फॉर्म करतो पोलोनियम. these are the allotropics of 16 group of elements. ओके, धन्यवाद.